हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स। सो अपना मेन मकसद आप गल करनी है एरर्स बारे। सो एरर का मतलब मेजरमेंट करने में गलतियाँ, मेजरमेंट करने च गलतियाँ। बट इस टॉपिक पर जाने तो पहले आप दो टर्म्स बारे गल करिए, एक्यूरेसी तो प्रिसीजन। सो यो दोवें मेनली आप यूज़ करते हैं जो भी कभी आप कोई एक्सपैरीमेंट करिए तो आप कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनिया हो। तो एक्यूरेसी का मतलब तुम समझ सकते हो, एक्यूरेसी का मतलब कि वैल्यू जी आप मेजर की किन्नी क सही है, वो किन्नी क सही है, यानी कि जो एग्जैक्ट आंसर जो ट्रू आंसर होना चाहिए वा उस वैल्यू के लागे अपनी किन्नी क वैल्यू है। सो कहता एक्यूरेसी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। सो जो असीं कैलकुलेशनस कीतियां वो ट्रू वैल्यू दे किन्नी क लग गया, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन का मतलब कि जिहड़ा साडा इक्विपमेंट सीगा वो कित्थों तक दियां छोटी तो छोटी जिहड़ी वैल्यू आ किन्नी क कैलकुलेट वो कर सकता है। मीनस कहता है प्रिसीजन इज़ वट रिजोल्यूशन और वट इज़ द लिमिट ऑफ क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। सो इसका मतलब कि किन्नी लिमिट तक आप कोई भी डिवाइस जिस मेजरमेंट करते पे हैं वो किन्नी लिमिट तक कैलकुलेशनस कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक स्केल आ, मैं तुहानूं स्केल शो करदा। इस स्केल में जो आप ध्यान के नाल देखिए, देखो जी स्केल की आह वाली साइड आ, इत्थे अपने को रीडिंग्स लिखियां 0 to 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इत्थे जिहड़ा अपना मेजरमेंट होना है आप गल करनी है सेंटीमीटर्स दे विच। सेंटीमीटर स्केल दे विच तुसीं इस जगह उत्ते वेखियो, जरा मैं फिलहाल मैं गल करदा, मान लो मैं कहना 8 to 9 दे विच, 8 to 9 दे विच साडे डिवाइस दे विच किन्ने टोटल डिविजनस कीतियां ने 8 to 9 दे विच। सो आपां वेखीए 1 2 3 4 5 6 हाँ टोटल 10 आ, टोटल 10 मेजरमेंट आ। जदों मैं किसी चीज़ की लेंथ नापां, सो जो मैं लेंथ नापनी है मान लो, तो जो कोई वैल्यू इस चीज़ के आती है तो मैं कहूँगी कि वैल्यू 8.1 हो सकती है, 8.2 हो सकती है, 8.3 एंड सो ऑन अप टू 9। सो 8.9 एंड दैन 9। उस ही तरह जे मैं इस स्केल का तुहानूं एक दूसरा एंड दिखावां, एक स्टार्टिंग देखियो यार 0 to 1 दे विच, इस स्केल दे विच मेरे को 1 तो 0 तो लैके 1 तक जाते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर दे विच टोटल कितनियां डिविजनस ने 10। जिहड़ियां आपां हुण गल कीती सी आह वालियां ये तो हैगियां ने, बट इत्थे होर भी हैगी आ। सो जिहड़ी इस चीज़ की जिहड़ी मेजरमेंट है, देखो इहदे विच मैं गल करांगा ना 0 तो लैके 0.05 दैन 0.1 दैन 0.15 दैन 0.20। सो यानी कि साढ़े को 0.05 सेंटीमीटर की भी ऑप्शन हैगी आ। सो ये जी साड़ी प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट है जी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो असीं 0 to 1 के नंबर ऑफ डिविजनस में बढ़ा देंगे। सो जोड़े इक्विपमेंट के जिन्नियां ज़्यादा डिविजनस हो जाएगियां उन्ना ही ज़्यादा साडा रिजल्ट जो है एक्यूरेट आने की संभावना हैगी है। सो मीनस जो साडा डिवाइस है वो अप टू लिमिट उसकी की है, उसकी लिमिट की है, उतों तक ही एक्यूरेसी बनती है। उस तरह जो तुम दूसरी साइड में देखो तो इतने तो फिर अपने को मतलब गैप्स ज़्यादा है, यानी कि जो मैं किसी भी लेंथ में मेजर करना सो उत्थे मैं बिल्कुल डेसीमल दे विच 2 डिजिट तक आंसर नहीं दे पावांगा। सो लाइक दिस। सो एक्यूरेसी का मतलब कि जी आप वैल्यू मेजर की वो क्लोज ट्रू वैल्यू तो कितनी लग गया। तो प्रिसीजन का मतलब कि वो जोड़ा भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते पे हैं उसकी लिमिट की है। लिमिट मीनस सब तो छोटी वैल्यू वो किन्नी कैलकुलेट कर सकता है, किन्नी कैलकुलेट कर सकता है। सो उस दे बाद सामने एक एग्जाम्पल दिते आ, कहता कि वर्नियर कैलीपर एक ऐसा डिवाइस जिसकी मिनीमम डिस्टेंस जी मेजर कर सकते हैं है 0.1 mm एक्यूरेटली। तो स्क्रू गॉज है वा जिसकी लिमिट हैगी 0.01 mm, 0.01 mm। सो आप फिर हम कहिए कि स्क्रू गॉज जोड़ा है वो ज़्यादा प्रिसाइज है वर्नियर कैलीपर के नालों, क्यों? क्योंकि वो जी छोटी वाली लिमिट है वो होर छोटी है। सो मिनीमम डिस्टेंस जिन्नी वध तो वध छोटी कैलकुलेट कर सकता है, फिर आप कहेंगे कि उन्ना ही ज़्यादा वो प्रिसाइज है, मीन साढ़े रिजल्ट है उन्ना ही ट्रू वैल्यू के लागे होगा। ठीक है जी।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਐਰਰਸ ਦੀ। ਐਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ, 0 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਰਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹ ਹੀ ਫਾਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਰਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੀ ਆ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨੇ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਭੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਕੇਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਫਾਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਕੇਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ 0 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਰਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਲਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੀ ਫਾਲਟੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਫਾਲਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਐਕੂਰੇਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੇਅਰਲੈਸ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ। ਸੋ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ। ਸੋ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ ਤੋਂ ਐਰਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਈਏ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੇਅਰਲੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਐਰਰ। ਸੋ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ। ਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਸੋ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਆਫ ਏ ਸਰਟੇਨ ਮੇਜਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਜ਼ਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਮੇਜਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਪ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਂਥ ਨਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਸਕੇਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2 ਗੈਪਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ 1 2 3 4 5 6 6 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ 0.6 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 6 ਸਮਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 6.5, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਮਤਲਬ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ 7 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਵਧਾਵਾਂ, ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਦੇਖੋ 1.05 1.05। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਐਕੂਰੇਟਲੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਐਰਰ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਐਰਰ ਅਨਾਲਿਸਿਸ। ਐਰਰ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਰਰ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ। ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਆਈ x1, ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ x2, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ x3 ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ n ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ। ਐਸੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ x1 + x2 + x3 ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ xi ਵੇਅਰ i ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 1 to n ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਨ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਐਰਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ, ਉਹ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ। ਸੋ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੈ, ਮੀਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਰਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ, ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ। ਸੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਮੀਨ ਐਰਰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮੀਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਔਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ। ਸੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਦੀ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ n ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਦੀ ਅਤੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ। ਇੱਕ ਬਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲਈਆਂ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆਈਆਂ 0.022 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 0.023, ਦੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡਾਇਮੀਟਰ। ਸੋ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 6, ਸੋ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੀਨ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੀਨ ਡਾਇਮੀਟਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 0.024 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.024 ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਇਨ ਈਚ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ 0.022, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ 0.024 ਜੋ ਮੈਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 0.02 ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ D1 ਡੈਲਟਾ D2 ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗਈ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ 0.02 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ
ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 0.001। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ। ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮੀਨ। ਸੋ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.01, ਤੇ ਮੀਨ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ 0.024 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4%। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।